بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح أعمالنا ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب كتاب بداية الهداية الإمام الغزالي وشيخنا أبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكامل الأستاذ محمد رضا والسقاف السيد الوالد محمد عبد الرحمن الحبشي وجميع علمائنا وأئمتنا، أن الله يغفر لهم وأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بالصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. إلى أن قال. Kemarin sempat di beberapa saya bagikan ini di halaman 12 dari kitab Al-Awradul Yaumiyah min Bidayatil Hidayah ini. Jadi halaman 12 itu menjelaskan tentang apa saja yang bisa kita baca
dari doa-doa setelah sholat. Itu pilihan. Al-Imam Al-Ghazali memberikan pilihan untuk dibaca, dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Mau dibaca salah satunya atau dua atau semuanya. Nah, di antaranya itu doa setelah sholat itu kadang kalau seandainya seorang imam dianjurkan dikeraskan. Bagi seorang imam dianjurkan untuk dikeraskan untuk mengajak jamaah yang belum terbiasa berdoa. Karena sebagian makmum itu tidak terbiasa dia berdoa. Terbiasanya amin. Terbiasanya cuman amin. Ya sudah, itu afdal. Jadi untuk imam afdal dia zikirnya dikeraskan, dijaharkan. Jadi hendak otomatis seluruh zikir setelah sholat itu dibaca sirna. Disebutkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i memang ada dua pilihan. Mana yang paling afdal? Zikir jahar atau zikir sir? Zikir sir afdal bagi yang sudah terlatih. Bagi yang sudah terlatih, sudah terbiasa. Banyak di amalan ngambil dari riwayat hadis ini. Nah, orang yang seperti ini lebih afdal dia zikirnya sir. Makanya saya mengajak para jamaah juga sudah untuk terbiasa melihat fenomena. Fenomena di dalam satu masjid pun atau satu musalla pun, kalau seandainya jamaahnya ada yang ikut jahar, ada yang ikut sir. Jangan lagi sudah untuk ribut-ribut, tidak ada lagi sudah. Waktunya bukan ribut-ribut lagi gitu. Waktunya sekarang memperbanyak ilmu sehingga bisa memperbanyak amal sekarang ini. Karena kadang yang suka ribut itu cuman banyak suaranya saja, amalnya sedikit. Lebih banyak kita banyakkan ilmu, cari mana lagi yang afdal, yang lebih banyak lagi. Setelah itu baru kita amalkan. Jangan langsung amal. Tidak boleh juga. Beramal tanpa ilmu tidak boleh juga. Ini apa ini? Bagusnya bagaimana saya baca ini? Kapan waktunya? Nah, jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, boleh nggak jahar? Boleh, dianjurkan. Bahkan dianjurkan misalnya untuk imam atau untuk guru mengajarkan murid-muridnya supaya terbiasa nanti zikir. Nah itu. Jadi silahkan yang mau ikut bareng-bareng imam silahkan. Kalau dia belum terbiasa, tapi kalau yang sudah terbiasa lebih afdal dia zikirnya sir. Nah banyak zikirnya, di antaranya ini kita bacakan saja. Jadi kalau seandainya mau difotokopi silahkan nanti difotokopi sama Pak Yulinas atau minta PDF-nya, saya punya masih PDF mau dicetak lagi. Jadi zikir setelah sholat itu di antara wiridannya. Wirid itu amalan rutin. Jadi kalau ditanya wirid, kadang kan ada wiridnya ibu-ibu. Wiridnya ibu-ibu misalnya baca Yasin, rutinannya majelisnya ibu-ibu. Nah itu. Wirid itu artinya rutin, rutinitas. Jadi biasanya apa? Kalau ibu-ibu itu sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan sekali. Rutinitas bulanan, wirid bulanan. Makanya kata wirid bulanan artinya rutinitas bulanan. Jadi antum harus tercerdaskan dengan istilah itu. Jangan nanti apa ini maksudnya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali beliau ini orang yang termasuk banyak wiridannya. Makanya hebat. Ulama hebat. Ulama orang alim dan abid ahli ibadah. Bukan hanya sekedar ahli ibadah saja, tapi beliau alim. Alimul allamah. Nah, beliau menyusun zikir-zikir yang dianjurkan setelah sholat itu. Beliau ngambil dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin beliau karang-karang.
Ini antum harus tanamkan juga. Tidak ada karang-karangan seperti itu. Seperti Al-Imam Ghazali tidak berani ngarang-ngarang. Orang alim pasti takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, disebutkan di dalam Al-Quran itu. Yang paling takut sama Allah itu apa? Ulama. Yang paling takut sama Allah itu ulama, orang yang punya ilmu, paling takut. Jadi kalau seandainya katanya ulama tapi tidak takut sama Allah, nah bukan dikatakan ulama. Jadi tidak berani sembarangan mengeluarkan sesuatu atau berfatwa sesuatu tanpa dasar ilmu, tidak mungkin. Disebutkan katanya di antaranya zikir setelah salat itu dari halaman 12 ya, dari halaman 12 sampai halaman 14. Nah itu. Saya bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma antas salam. Sering biasa kita. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya al jalali wal ikram. سبحان ربي العلي أعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Jadi kalau yang belum terbiasa bawa aja bukunya. Kalau pengen ngamalin seperti ngamalannya Imam Ghazali, bawa aja bukunya. Baca habis sholat, buka bukunya. Atau buka HP-nya yang ada PDF-nya nanti. Buka PDF. Apa salahnya sekarang? Tidak harus malu. Tidak harus malu. Daripada bacanya nanti salah-salah, enak dilihat. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wal thana' al hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Itu di antaranya zikir. Di antaranya lagi Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka, di antara doanya Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد اللهم وما قضيت علي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. Nah ini doanya Sayyidah Aisyah. Doanya Sayyidah Aisyah selepas salat. Doanya Sayyidah Aisyah selepas salat ini yang beliau baca. Ada lagi doa selepas salat yang dipanjatkan oleh Sayyidah Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين. Ini doanya Sayyidah Fatimah selepas salat. Mau baca juga, mau digabung juga, tidak apa-apa. Ada lagi doanya Nabi Isa. Doanya Nabi Isa. Apa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma ukrihu wa la umliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghayrika wa asbahat murtahanan bi'amali fala faqira afqaru minni ilaik wa la ghinan aghna minka anni Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbara hammi ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي بالذنب من لا يرحمني. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca selepas salat. Jadi salat apa saja? Baik salat maghrib, salat isya, salat subuh. Selanjutnya thumma du'u ma badalak. Lanjut kitab ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ila an qala thumma kemudian doa lagi, silakan. Kalau mau doa lagi selain doa tadi, silakan. Banyak kan wiridnya tadi banyak. Itu saja kita sudah capek, bacanya saya capek kalau yang belum terbiasa. Summa du'u ma badalak min ad-da'awat al-ma'thurat. Kemudian bacalah doa yang kau mau, ma badalak yang kau mau. Min ad-da'awat al-ma'thurat, dari doa-doa yang telah diriwayatkan.
Dari Rasulullah SAW, karena doa banyak kan. Rasulullah ngajarkan doa ini, ngajarkan doa ini, ngajarkan doa ini, banyak doa-doa maksur. Maksur itu artinya diriwayatkan. Silakan mau ditambah doa apa lagi? Doa pengen kaya, doa pengen panjang umur, silahkan. Sebanyak-banyaknya. Wahfadha. Nah, rutinkan, jaga rutin. Ma auradnahu fi kitabid da'wat. Nah, kalau mau dia diamalkan lagi, kami, kata Imam Al-Ghazali, juga telah menulis, menyusun doa-doa. Jadi Imam Al-Ghazali ini makanya banyak sekali amalannya beliau itu. Jadi kalau bidayatul hidayah cuma ringkasan saja untuk orang yang baru mulai, makanya namakan bidayah, orang yang baru mau mulai. Jadi kalau mau tambah lagi, kami sudah siapkan paketnya. Nah, doa itu ditinggal, tidak perlu lagi mencari-cari, ada di dalam kitab Sahih Bukhari, cari panjang. Mana doa-doanya, cari dulu, cari enggak, sudah kami siapkan. Semuanya didasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Enak kita ini. Ibaratnya dokter itu sudah meramu resepnya tadi. Nih, tinggal diambil saja. Tidak perlu repot-repot lagi cari. Mana ini, mana ini. Semuanya mereka itu amanat. Para ulama itu amanat. Di mana min kutub Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ada yang pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin? Nah, kitab itu kumpulan apa saja yang pengen kita gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari ibadahnya, muamalahnya, hatinya, semuanya. Makanya dikatakan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Jadi ketika ngamalkan Ihya Ulumuddin berarti sudah sempurna agamanya. Tapi harus sempurna tuh. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada amalan zahir, ada amalan batin. Jadi karena yang namanya tasawuf itu bukan batin saja, harus diaplikasikan dengan zahir. Jadi orang yang sufi, orang yang bertasawuf, orang yang berthariqah itu pasti dia mengaplikasikan dalam kehidupan itu baik amalan zahir dipadukan dengan amalan batin. Makanya dia zikir, ada zikirnya, pegang tasbihnya, itu kan zahir. Di samping itu hatinya harus khusyuk, harus hudur, hadir. Jangan dia baca subhanallah tapi hatinya tidak hadir. Subhanallah itu kan zahir, dia mengucapkan subhanallah. Tapi hatinya hadir enggak? Mentasbihkan Allah enggak? Mensucikan Allah enggak? Jadi tidak juga cuma diam saja, mulutnya tidak membaca, tidak juga. Makanya harus berkesinambungan. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, wal takun awqataka ba'da as-salah ila tulu'i syams muwazza'atan ala arba'i wadha'if. Nah, Imam Al-Ghazali ngajarkan kita kalau mau mengatur waktu dalam sehari itu, ketika waktunya tadi setelah setelah terbitnya matahari, maka dibagi menjadi 4 tugasnya tadi, tugas ibadahnya tadi. Wazifah fid da'wat, tugas pertama itu banyak baca doa. Tugas yang kedua banyak zikir, doa, zikir, setelah itu wat tasbihat, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Yukarriruha fi subhatin, dianjurkan diulang-ulang tasbihnya tadi, zikirnya tadi, doa, zikir dan tasbihnya tadi diulang-ulang pakai subhah. Pakai apa namanya? Tasbih. Pakai tasbih dianjurkan. Tasbih itu. Wa wadhifah fi qiraatil Quran. Nah, tugas yang ketiga apa? Baca Al-Quran. Jadi ada yang namanya doa, ada yang namanya zikir dan tasbih, ada yang namanya baca Al-Quran. Ada lagi tugasnya tadi tafakkur. Tugas yang keempat wa wadhifatin fit tafakkur. Ada tugas kita, jadi kita harus merenung, introspeksi. Tafakkur itu introspeksi. Wa tafakkar fi dzunubik, introspeksi dosa-dosamu, wa khataaya, kesalahanmu, wa taqsirika fi ibadati maulak, keteledoranmu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Gimana saya ini? Wa ta'arrudika liiqabil alim, bagaimana nanti bakal
mendapatkan apa? Siksaannya Allah yang sangat pedih, wa sukhtihi al-'azim. Jangan sampai dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini teledor pasti dapat murkanya Allah. Nah, itu. Introspeksi. Wa turattibu awradaka, dan kau tertibkan, susun keseharianmu tadi, rutinitasmu tadi, fi jami'i yaumika, dari keseluruhan harimu tadi, litatadaraka bihi ma farata min taqsirika. Biar tahu kalau enggak ditertib. Kita ini kadang kalau sekolah ada tuh jadwalnya, rapi, kerja rapi, masak rapi. Tapi kalau untuk urusan ibadah, enggak disusun. Jadi berantakan akhirnya. Nah ini Al-Imam Al-Ghazali nganjurkan kita itu untuk ibadah pun, untuk keseharian pun dibikin tuh jadwalnya, biar tahu rapi keseharian. Ingat nih, jangan maksiat, jangan ini, awas lisan jaga. Ingatin tuh. Kadang los, lupa. Hati-hati jangan ghibah. Hati-hati jangan ngomongin orang. Hati-hati dari ngomong kotor. Hati-hati dari dusta. Hati-hati. Jadi selalu dalam setiap hari itu terkontrol. Ingat astaghfirullahaladzim. Ingat astaghfirullahaladzim. Kalau nggak ditertibkan, nggak disusun, nggak diingatkan, lupa. Ma farata min taqsirika wa tahtariza bihi min at-ta'arrud li sukhtillah fi yawmi. Jangan sampai lupa tadi, lost control tadi, karena enggak disusun hari-harinya tadi. Hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Niat juga untuk berbuat baik kepada seluruh muslimin. Jangan sampai justru harinya itu merugikan kaum muslimin. Niat. Makanya penting tuh niat dari itu. Mudah-mudahan hari ini bisa bantu kaum muslimin. Minimal apa? Senyum. Minimal senyum. Atau minimal misalnya di jalan tadi ada ranting, sekiranya kalau seandainya muslimin tadi lewat bakal terganggu, ambil. Wah, itu pahalanya besar itu. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jadi jauhi yang namanya api neraka itu, walaupun sepak kulitnya korma tadi, geser kayu, geser batu bakal mencelakakan kaum muslimin. Rupanya itulah asbab kita bisa masuk surga. Kita tidak tahu. Sholat kita, puasa kita tidak diterima oleh Allah karena tadi bercampur dengan riya tadi, dengan ujub tadi dan segala macam. Rupanya ketika kita pas lagi lewat jalan tadi, ya Allah kasihan ada orang. Nanti kalau seandainya ada batu nih keinjak kepleset, ambil. Nah itu tulus rupanya. Disitulah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak nilai ibadah-ibadah yang lain. Ini yang dinilai. Rupanya Subhanallah kita tidak tahu. Makanya jangan meremehkan pahala yang kecil. Disitulah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya jangan meremehkan dosa kecil. Tidak apa-apa, ini kecil juga. Hati-hati. Disitulah murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat, pagi-pagi niat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kaum muslimin tadi. Wa ta'zim, punya azam kuat. Ala alla tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Aku niat punya azam ini, hari ini tidak mau aku sibukkan kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu ketika hari raya orang-orang melihat Imam Ali makanannya roti kasar, roti yang tidak enak. Dilihatnya, wahai imam, bajunya biasa lusuh. Padahal ini imam, sahabat, orang yang mulia, tapi dilihatnya kok sederhana. Padahal ini hari raya. Padahal hari raya pasti bajunya bagus, makanannya ada opor. Kalau menu Dumai ini apa biasa favorit? Halo Pak? Rendang, apalagi biasanya? Kalau hari raya nih? Lontong. Ini seorang sahabat Nabi, ketika ada orang melihatnya, makanannya roti kasar, bajunya biasa. Wahai imam, kok nggak hari raya? Kata orang tadi. Nggak hari raya nih, nggak ikut hari raya. Kata imam, saya sekarang lagi hari raya ini.
Menurutku ini adalah hari raya. Terus kata orang tadi, apa maksudnya hari raya menurut engkau? Jelaskan, al-yawm lana id, ghadan lana id. Hari ini hari raya, besok pun hari raya kami. Setiap hari hari raya, kata Imam. Wa kullu yawmin la na'sillah fa huwa lana id. Di mana hari kami tidak melaksanakan atau melakukan maksiat kepada Allah, itulah hari raya. Jadi yang namanya hakikat hari raya itu antum, yang namanya hari raya pasti senang kan? Hari kesenangan, kegembiraan. Yang namanya gembira itu apa? Gembira itu kalau seandainya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Atau minimal meningkatkan kualitas ibadah itu. Alhamdulillah bisa. Nah, itulah yang namanya hari raya itu. Bukan hanya sekedar tampilan fisik saja atau makanan yang nikmat dan lezat saja. Hakikat hari raya ketika seseorang pada saat itu tidak menjadikan dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya hari raya. Makanya punya azam untuk tidak menyibukkan pada hari itu kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'at allati taqdiru 'alaiha. Niatkan dalam hati bahwa saya pengen taat. Selagi mampu taat, mampu lakukan. Ibadah yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Wa takhtaru afdaluha, dan pilih ibadah itu macam-macam. Ada tingkatannya ibadah itu. Nah, cari yang paling afdal, paling besar pahalanya ibadah apa yang bisa atau aku sanggup laksanakan. Itu cari, pilih. Ada pilihannya. Wa tata'ammal fiha wa fi tahayyu'ati asbabiha litashtaghala biha. Renungkan bagaimana engkau untuk menyiapkan asbab-asbab supaya engkau tadi bisa taat, disiapkan, difasilitasi. Kalau untuk taat juga harus fasilitasi. Bukan langsung ujuk-ujuk saja, tak. Wala tad'i at-tafkira fi qurbil ajal. Nah, ini juga nih. Di antaranya juga apa? Jangan lupakan untuk selalu bertafakur bahwasanya maut itu pasti akan datang. Kalau kita di awal paginya kita atau di awal harinya kita sudah mikir mati, tidak mungkin kita berani macam-macam. Nih bangun tidur waktu subuh, setelah selesai subuh pikir mau berangkat apa? Saya ini bakal mati dan pasti bakal mati. Apa yang akan saya kerjakan nantinya? Jangan sampai menyebabkan saya ini celaka nanti. Tidak berani. Karena pasti bakal mati. Pasti dia akan lakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Nah, itu. Jadi jangan lupa. Jangan lupa ingat mati. Karena kalau ketika dia ingat mati tidak berani dia. Lost tadi. Wa hululil mu'alqati lil aman wa fi khurujil amri min al ikhtiyar wa husul hasad. Tidak berani dia, terlalu rakus dia kepada dunia tadi. Dia kejar dunia. Jangan ditinggalkan dunia. Tidak boleh tinggalkan dunia. Wala tansa nasibaka, kata Allah, jangan lupakan nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya Allah sudah menyiapkan untuk kita masing-masing bagian dunia. Jangan dibuang, tidak mau. Nah, Allah sudah menyiapkan. Ambil itu. Kejar itu dunia. Tapi jangan sampai engkau mengejar dunia lupa dengan tujuan engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sampai kepada Allah itu, yang betul-betul kepada Allah, bukan artinya dia tidak mau, dunia tidak mau. Mereka tidak dilupakan oleh dunia. Nah, itu. Wa husulil hasrati wan nadamati bitulil ightirar. Kadang orang kalau seandainya dia tidak ingat mati, lupa, dia tidak sadar dia. Ngambil yang haram, melakukan yang maksiat, terus dia kerjakan, lupa, tidak sadar dia. Lakukan ini, melakukan ini. Rupanya tiba-tiba ajal sudah datang. Tidak bisa lagi. Ya laitani kuntu turaba. Nah, ini ujung-ujungnya jadi pengen jadi debu, tidak bisa. Wal takun tasbihataka wa adhkaraka 10 kalimat. Nah, ini dianjurkan juga bahwasanya bacaan tasbih, bacaan zikirnya ini
Yang sudah dianjurkan, yang sudah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali ada 10 katanya. Ada 10 nih. Kalau pengen diamalkan silahkan diamalkan itu. Di antaranya ini sebelum apa? Al-adhkar qabla tulu'i syams, sebelum munculnya matahari. Zikir-zikir atau tasbih-tasbih sebelum munculnya matahari, menunggu waktu isyraq. Nunggu waktu isyraq. Apa bacanya nih? Ada 10 nih. Silakan salah satunya atau semuanya kalau bisa. Di antaranya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu. Jadi kalau sampai habis salat subuh misalnya, kalau enggak baca Quran, kalau enggak doa, ya zikir nih, tasbih ini, bacain di antaranya nih. Baca 100 kali, kalau enggak baca 70 kali, kalau enggak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10 kali. Atau boleh juga baca atau ditambahkan atau hanya membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bisa baca 100, bisa baca 70, bisa baca 10. Atau tasbih atau zikir yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi ma bainahuma al-azizul ghaffar. Atau baca itu juga. Atau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa juga baca itu. Atau baca subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Bisa juga baca itu. Atau yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang bisa-bisa saja, tidak usah dipaksa-paksa. Ini kayaknya enak nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, gampang, pendek. Atau ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pilih yang enak, pilih yang gampang, tidak usah maksain. Misalnya tidak bisa 100, ya sudah 10 saja. Kalau belum pun terbiasa nanti untuk melatih diri, sekali-sekali sudah minimal, jangan sampai tidak baca. Atau apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Baca itu juga, baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Pegang tasbihnya tadi, hitung 10 kali, 10 kali atau 70 kali atau 100 kali. Atau baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga di antara zikir setelah salat juga. Atau salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Salawat. Menjelang tuluk tadi, menjelang isyraq tadi, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala 100 kali. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca itu. Silahkan. Kalau mau dibaca 10-10-nya berarti totalnya ada 1000. 1000 untuk baca zikir. Wah, hebat betul. Ngamalin seperti itu. Wala tatakallam. Jangan berbicara. Ini kadang lupa kita. Jangan sudah, kalau seandainya habis sholat itu jangan. Usahakan kalau bisa nyendiri sudah. Ambil posisinya masing-masing. Posisi yang paling enak. Biar tak ngomong. Biar tak ngomong. Sudah, jangan ngomong. Habis subuh tadi sholat berjamaah, baca Quran, masih ada waktu misalnya, udah zikir, tasbih. Jangan ngomong. Wala tatakallam qabla tulu'i syams. Jangan ngomong. Kenapa? Fafil khabar. Disebutkan dalam hadis, anna dzalika afdalu min i'taqi 8 riqabin min walad Ismail. Bahwasanya pahalanya, karena di zaman zamannya sahabat itu, zamannya Rasulullah itu, para sahabat itu berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Karena pahalanya besar sekali. Jadi sahabat itu lomba-lomba. Ini antara mereka itu untuk memerdekakan. Siapa nih merdekakan? Di
dibayar, dimerdekakan. Apalagi kalau seandainya budak tadi itu yang mau dimerdekakan itu anak keturunan Nabi Ismail. Anak keturunan Nabi Ismail pahalanya lebih besar. Nah, para sahabat itu berlomba-lomba. Kata Nabi, kalian zikir yang seperti ini jauh lebih hebat pahalanya. Lebih afdal min i'taq 8 riqab. Bukan satu lagi, 8 yang merdekakan ini pahalanya lebih afdal. Cuman hanya baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya, ringan. Makanya dalam hadis itu sebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatan, 2 kalimat, khafifatan, ringan. Di lisan itu ringan. 2 kalimat ringan di lisan. Thaqilatan fil mizan. Ini hadis terakhir di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini hadis terakhir di dalam Sahih Bukhari itu hadisnya kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi 2 kalimat yang ringan di lisan tapi sangat berat pahalanya tadi di mizan. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Min ghairi an yatakhallalahu al-kalam. Jadi kalau seandainya khususnya waktu subuh memperbanyak zikir atau tasbih. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Lihat bahwasanya perhatikan di sini apa tulu apa syuruk. Di situ tulisannya apa tulu apa syuruk. Kalau syuruk berarti isyraq, waktu sudah masuk isyraq. Kalau waktu tulu berarti waktu munculnya matahari. Munculnya matahari walaupun bukan di atas, artinya matahari sudah mulai keluar. Biasanya langit itu sudah kuning. Kalau sudah langitnya sudah kuning itu berarti sudah selesai waktu tulunya, masuk waktu tulunya. Nah, antara munculnya matahari, jadi harus kita perhatikan dulu apakah sama definisi tulu dan syuruk. Lihat dulu kita, apakah sama enggak? Tulu dan syuruk ini sama enggak maksudnya? Kalau seandainya sama, berarti dari waktu tulu disebutkan kata ulama itu 15 menit sampai 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Jadi dari waktu tulu sampai 15 menit itu tidak boleh sholat. Kecuali kalau mau sholat qadha boleh. Sholat qadha boleh. Sholat sunnah yang lain tidak boleh. Sholat sunnah yang lain. Jadi dari waktu tulu ke sholat yang disunnahkan itu, sholat isyraq itu antara 15 sampai 20. Nah itu tadi istilah tadi zikir tadi tasbih. Sambil nunggu waktu isyraq baca zikir itu ya. Makanya harus dilihat dulu apakah sama waktu tulu dan syuruk itu sama atau beda. Kalau beda berarti ketika syuruk berarti sudah masuk waktu isyraq. Karena yang namanya tulu itu waktu munculnya matahari. Tidak boleh waktu munculnya matahari dilarang sholat. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Di antaranya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu dilarang sholat. Kecuali tadi seperti misalnya mau qadha. Dia punya banyak sholat yang pernah dia tinggal dulunya. Dia qadha, silahkan, tidak apa. Atau orang yang terbiasa sholat qabliyah subuh atau sunnah fajar. Sholat sunnah terbiasa. Pas waktu hari itu dia ini terlambat, tidak sempat dia ikut sholat subuh berjamaah, tidak sempat lagi dia. Sholat apa? Sholat sunnatul fajar atau qabliyah subuh tadi. Sudah, setelah sholat subuh dia boleh mengqadha sholat sunnah fajarnya tadi. Kalau sudah jadi wirid tadi, kebiasaannya tadi, rutinitas dia tadi. Nah, setelah subuh
Atau ketika tulu'i syams, ketika munculnya matahari, itu dilarang salat. Nah, makanya tidak boleh salat. Bukan namakan salat isyraq itu kalau tulu' itu. Terus ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu sangat sebentar. Pendek sekali waktu istiwa. Apa waktu istiwa itu? Matahari pas di atas kepala kita. Arti kalau kita keluar, itu tidak ada bayangannya kita. Nah, berarti lurus betul-betul. Nah, dilarang sholat sunnah pada saat itu. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak ada pantangan. Istiwa tidak ada. Terus yang ketiga setelah sholat asar. Nah, setelah sholat asar tidak dianjurkan. Makanya tidak ada ba'di asar, tidak ada. Terus ketika al-isfirar, mau menjelang maghrib. Jadi sholat sunnah menjelang maghrib itu tidak afdal ya. Tidak afdal sholat menjelang maghrib itu tidak afdal. Walaupun kalau seandainya tahiyatul masjid. Itu tidak afdal. Walaupun tahiyatul masjid disunnahkan, tapi waktu itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nah, itu ada 5 waktu yang dilarang sholat sunnahnya. Ada lagi? Silakan. Waktu syuruk. Nah, di sini ulama mengatakan yang namanya waktu syuruk dan duha itu sama. Jadi boleh kita salat isyraq, setelah itu salat duha boleh. Karena masuk waktunya itu sama. Masuk waktunya isyraq dan duha itu sama. Ada lagi yang mengatakan beda. Ada waktu isyraq, ada waktu duha. Jadi kalau seandainya mau lebih afdal dibedakan. Salat isyraq dulu, setelah setengah jam atau 1 jam baru salat duha. Nah, untuk waktunya tadi sampai waktu menjelang zuhur. Nah, itu waktunya. Boleh gitu. Jadi bisa boleh enggak salat duha jam 11? Ya boleh. Boleh. Yang enggak boleh itu kalau sudah istiwa. Sampai istiwa itu sudah habis waktunya. Jadi Ustaz kan ada ceramah kadang-kadang kan 1 jam. Jadi sudah habis. Oh enggak, isyraq masih. Masih isyraq. Ya. Itu artinya masuknya saja. Masuknya isyraq segitu. Keluarnya panjang. Ya. Silakan. Kalau kita wirid di sholat berjamaah, kita tidak sama dengan imam. Tidak apa-apa. Itu tadi sudah dijelaskan. Itu kan namanya sir. Tidak apa-apa. Yang keliru itu tidak baca wirid. Ya, yang keliru itu tidak baca wirid. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung disebutkan sama ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Yang tidak punya wirid, amalan zikir setelah sholat, minimal astagfirullahaladzim. Minimal paling sedikit itu. Ini tidak habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sendiri. Nah, ini kata ulama, ini seperti qirid. Qirid itu monyet. Monyet itu dikit-dikit lompat. Jadi orang yang tidak punya wirid ibaratnya monyet. Dan tidak dianjurkan habis salam. Tidak dianjurkan ketika kita habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dianjurkan merubah posisi. Tidak dianjurkan merubah posisi langsung bersila. Tidak dianjurkan. Tetap posisinya seperti duduk tawarruk, itu yang paling afdal. Kasih dulu jeda beberapa zikir, baru kita mau bersila silahkan. Tapi habis salam langsung mundur seperti ini, itu tidak diafdal. Tidak dianjurkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita ganti tema mungkin ya, seperti biasa ya. Kita mungkin baca kitab Risalatul Mudzakarah lagi. Baca kitab apa, kita lanjut bidayah hidayahnya. Lanjut bagaimana pertemuan selanjutnya? Diselingi lagi. Sama aja maksudnya apa? Lanjut bidayah hidayahnya. Oke lah. Artinya berarti minggu depan adab ma ba'da tulu'i syamsi.
Ini adab-adab, wirid-wirid, amalan-amalan yang dianjurkan, dilakukan atau dibaca setelah munculnya matahari. Apa saja? Nah, insyaallah pembahasannya minggu depan adalah seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.